ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ कुछ विचार साझे करने हैं। जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी खालसा पंथ की सिख कौम की सिरमौर संस्था जिसका इतिहास कुर्बानियां भरिया होया, जिसके इतिहास विच साडे बजुर्गों का खून डुलिया होया ते उन्हां दी सीने की मिज दे नाल चरबी दे नाल खुराक दे के पालिया होया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सिद्धांत परंपरावां मर्यादा सेवावां सब दुनिया नालों विलक्षण है। दुनिया विच कोई धर्म ऐसा नहीं जिसकी चोण जिहड़ी है आप करके अपनी जथेबंदी तैयार करते होण, लेकिन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक ऐसी संस्था है जिसते सिख कौम नूं माण है कि वह अपने उम्मीदवारों नूं अपने मैंबरां नूं चुन के सेवा दे विच आप भेजदी है। इलैक्शन कमीशन भारत सरकार का जनरल इलैक्शन जो होंदी है वह चोण करवाउंदे है, उस तो बाद साल बाद प्रधान ते अहुदेदार चुने जाते हैं। इस बार भी चोण जिहड़ी है 9 नवंबर नूं होण जा रही है। उहदे संबंध विच क्योंकि शायद ये पहली बार सारे नूं बड़ा रोचक लग रहा है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान की चोण जिहड़ी है वो डेमोक्रेटिक ढंग दे नाल ते पहलां ही उम्मीदवार जिहड़े है संगतां विच ऐलाने गए ते फिर किते जाके वो मौका मिलेगा कि सारे मैंबर जिहड़े अपनी मर्जी दे नाल ज़मीर की आवाज़ उत्ते वोट पाउणगे। दास जिहड़ी है मैं तुहाडी सेवादार श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी च लगातार 1996 तो सेवादार है बतौर मैंबर, तो 1996 तो लैके 4 बार तकरीबन मैं उत्थे बतौर मुख सेवादार प्रधानगी पद के उत्ते सेवा की। बहुत सारिया शताब्दियां मनाइया, बहुत सारे इतिहासक कार्य किए ते बहुत सारा बड़े मान जिहड़े है सिख कौम ने दिते। धर्म प्रचार के खेतर विच भी उहदी एडमिनिस्ट्रेशन दे विच भी उस दियां सेवावां विलक्षण जिहड़ियां हन उन्हां दी तन दे के सेवा की। इस बार भी क्योंकि मैं प्रधान साहब दे कोल इह गल कही सी कि संगतां दे विच आम तौर दे उत्ते चर्चा है कि जदों भी साडी चोण हुंदी है ते सानूं आम ही पुछदे रहिंदे है कि प्रधान कौन निकलेगा लिफाफे विचों, अज किहड़ा प्रधान बनेगा। असी बहुत बारी सुनते रहे, भावें वो मेरी भी चोण हुंदी सी तो हमेशा कहते सी भी बीबी जी तुसी निकलोगे कि होर कोई निकलेगा। सो इस तरह की लोगों के विच परसैप्शन बनी सी जिहड़ी मैं सोचा कि अज श्रोमणी अकाली दल भी बहुत हाशिए वाल नूं गया होया। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते भी बहुत सारे किंतु परंतु हुंदे है, तो क्यों ना आपां कुछ जिहड़े सुधार है संगतां दे विचों आउंदे है सुने जाते हैं उस सुधार स्टैप बाय स्टैप करने शुरू करिए। पहला मैं मैंबर साहबाना दे नाल मीटिंग की, इकल्ले इकल्ले नाल घरां च जाके फीडबैक लई। फीडबैक लैण तो बाद वो जिहड़ी सारी संगतां दे विचों आवाज़ आई वो यही सी कि आम चर्चा इन्हां गल्लां दी बहुत है। जदों असी एक कमेटी बनाई सी जिन्हों सरदार इकबाल सिंह जी झुंदा साहब उन्हों कन्वीनर सन, वो भी सारे पंजाब च घूमे, सारे पंजाब की लोगों की वर्करां की आवाज़ सुनी, उन्होंने भी बहुत सारे पॉइंट आए सन। जिस तरह कहा गया सी कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज़ाद होनी चाहिए है, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सियासत भारी नहीं होनी चाहिए। ये सारिया गल्लां अंदर खाते कोशिश मैं की कि आ सुनेहा जिहड़ा है ये संगतां विचों आया इनू थोड़ा जिहा आपां सुधार करना शुरू कर दईए। चलो खैर बहुत सारे तुहाडे मनां च भी आउणगे कि तुसीं इन्ने चिर दी पहलां गल क्यों नहीं सी करदे, करदी रही हैं बहुत बारी कीती और इत्थों तक कि कोई भी स्टैंड होया जे गुरमत दा कान किते श्री अकाल तख्त साहब जी जथेदार जी ने कीता मैं वो भी स्टैंड लिया और जथेदार श्री अकाल तख्त साहब नूं गुरमत दे कान करके लांबे भी होना पिया। इस तरह जे किते होर गुरमत दे खिलाफ कोई कारज होए हमेशा डट के खलोती ते उस डट के खलोण दा पहरेदारी करन दा जे किते मैं आवाज़ उन्हां तक पहुँचाउण दी कोशिश ते हर एक ने कोशिश किया कि उन्हें दबा दी जाए। हौली 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 मन में सी
कि अज तो असीं बहुत मार खा चुके हैं। अज तो श्रोमणी अकाली दल ते भी बड़ियां तोहमतां लगदियां ने, अज तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते बड़े किंतु परंतु हुंदे, तां आपां इहनूं सुधार करिए किसी ढंग दे नाल। हुण भी जे असीं ना सुधार कीता ते बिल्कुल जदों सारा कुछ खत्म हो जाएगा फिर असीं किस तरह अगे चलांगे। खैर पता नहीं कारण की बनिया कि उन्होंने चलो मन विच आई तो वो अपने वालों उम्मीदवार उन्होंने लिखिया ऐलानिया। मैंने खुशी है कि पहली बारी जिहड़ी गल मैं सिख कौम की आवाज़ बन के, सिख संगत की आवाज़ बन के बेनती की सी, वो सिख कौम की आवाज़, सिख संगत की आवाज़, खालसा पंथ की आवाज़ जो बेनती के रूप में की गई वो मान ली गई, तो वो पूरी हुई कि अज उम्मीदवार जिहड़ा मैदान में दिता गया। हुण क्योंकि उम्मीदवार पहला ऐलानिया नहीं सी, मैं उस वेले कहा सी कि 2-3 उम्मीदवारों नूं खड़े करो जिहदे नाल एक डेमोक्रेटिक वे दे नाल ज़मीर दी आवाज़ दे उत्ते चोण होवे। चोण जिहड़ी क्यों सी, एक दे नाल ते फिर हुक्म हो जाता है, 2-3 उम्मीदवार होणगे ते कम से कम मैंबर नूं ये समा मिल जाता है कि अपने वर्करां नाल, अपने वोटरां दे नाल सलाह कर सकन कि किहनूं मैं वोट पावां, किस तरह ये वोट जिहड़ी मेरी कामयाब होएगी। उहनूं देखदे होया मैं कुछ असी गल्लां तैयार कीतियां कि जिहड़ी आ चोण होवे इस तो बाद कीता की जाएगा। तुसीं भी सोचोगे कि कारण की है, तुसीं क्यों समझदे हो कि मैं सेवा दे विच जी हाज़र होवां ते मैं इस तरह दे काम करां। सब तो पहलां तो यह है कि सिख जगत की वाहद नुमाइंदा ते सिरमौर संस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का आज़ाद, खुद मुख्तियार अते पंथक रुतबा बहाल करना ये बहुत जरूरी है। आज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के उत्ते बहुत सारे किंतु परंतु होंदे हैं, क्योंकि इतिहासक तथ्य गवाह है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की होंद विच आउण तो बाद श्रोमणी अकाली दल इसकी वलंटियर कोर वजों होंद विच आया सी। जदों श्री अकाल तख्त साहब के उत्ते श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की सिरजना की, उस तो बाद सिख कौम ने श्रोमणी अकाली दल एक वलंटियर फौज भाव एक साडी सहायक जिहड़ी सी वो राजनीतिक शक्ति वास्ते वो तैयार की सी पार्टी, तां जो कोई भी जुल्म का टैकरा करना होवे, कोई भी बेइंसाफियों के खिलाफ जो धर्म उत्ते हमला होवे उहदे वास्ते जे किते मुकाबले करने पैण ते संघर्ष करके ये धार्मिक स्थानां नूं, धर्म के सिद्धांत नूं, गुरमत नूं ये बचा सकन। सो ये वास्ते श्रोमणी अकाली दल होंद विच आया। लेकिन ताकि गुरुद्वारा साहिबान नूं महंता के कब्जे विचों छुड़ाया जाए, जदों कि महंता के कब्जे सन तकरीबन पौनी सदी तक, 75 साल तक ये श्रोमणी कमेटी ही धार्मिक, सियासी अते समाजिक खेत्र में सिख पंथ की अगवाई करती रही। इसका कार्य ही है श्रोमणी कमेटी का कि श्रोमणी अकाली दल नूं, सिख कौम नूं समाजिक, धार्मिक अते राजनीतिक अगवाई करती रही। फिर पर कुछ दहाकिਆਂ तो लैके ये अजिहा उल्ट फेर होया कि श्रोमणी कमेटी की आज़ाद, खुद मुख्तियार अते पंथक हस्ती नूं जबरदस्त खोरा लग्या। उस खोरा रोकण तो पहला मेरा सिख पंथ नाल एक वादा है कि सेवा मिलने की सूरत विच जे गुरु रामदास ने कृपा की, जे बख्शिश की, भावें है सब कुछ उसके हथ विच है, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। जे किते सेवा का मौका पातशाह ने दिता तो जो संगत की आवाज़ है कि संस्था आज़ाद होवे, संस्था खुद मुख्तियार होवे अते पंथक रुतबा बहाल किया जाए। ये मेरा संगत नाल वादा होवेगा कि मैं जरूर यतन करांगी कि सारी कौम नूं, सारे पंथ नूं, सारे विद्वानां नूं, सारे बुद्धिजीवियों नूं नाल लैके इस विचारधारा दे नाल संगत की रीझ जिहड़ी है वो पूरी की जाए। श्रोमणी कमेटी पंथ की नुमाइंदा जथेबंदी है। इस कामकाज अते रोल नूं सही मायने विच नुमाइंदा जथेबंदी वजों चला के पंथक एकता लई माहौल सिरजना अते प्लेटफॉर्म तैयार करना है। कुछ सांझे कौमी मुद्दों उत्ते जिवें बंदी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ रिहाई का मामला है अते सियासी वखरेवें दे गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ते रहिंदी है। करोड़ां अखां सानूं देख रहीआं हुंदियां। सो इस करके मैं समझदी हां कि सारियां गल्लां नूं मुੱਖ रखदिआं जिन्नियां प्रमुख शख्सियतां, जिन्ने सिख संगत दुनिया च वसदी होवे, हर एक दा सुझाव लैके, हर एक नूं नाल जोड़ के
इस संस्था ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੌਮੀ ਮੁੱਦੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਰੋਲ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ, ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਿਸ ਵੀ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਟੱਪਲਾ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਫੇੜ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਮਤਿ ਜੀਵਨ ਜੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਚਿੰਤਕਾਂ ਨੂੰ, ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਫੇੜ ਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ, ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾ ਪੈ ਸਕਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇੜਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖੇੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਾਨਯੋਗ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ, ਪਦਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੀ ਉਸ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ PTC ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਿੰਤੂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਹੋਏ, ਮਾਨਯੋਗ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਰੰਤ PTC ਚੈਨਲ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ 7 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਚਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੀਏ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠੇਸ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਢਾਹ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚਤਾ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸੇਵਾ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੋ ਆਦੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਪੰਥ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜੇ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੀ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਥਕ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਲੋਚਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮੇਰਾ ਯਤਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਓਤ-ਪੋਤ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਤੱਕ ਖੁਦ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਸਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਪੇਸ਼ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਤੀਜੇ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਤੀ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਮਫਾਜ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ, ਹਮਾਇਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ, ਸੁਹਿਰਦ ਵਿਦਵਾਨ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ। ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ, ਮਰਿਆਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਸਟੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲੋਪ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਹੈਰੀਟੇਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਹੋ ਕੇ ਸਿਰ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲ ਸਕੇ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗੀ, ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੇਗੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਜਰਮਾਨੇ ਦੀ ਭੱਖਿਆ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਧਰਮ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦੀ ਉੱਤਮਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਿਆਸਤ ਧਰਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖਣ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਧਰਮ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਉੱਤਮਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਸਮਾਜੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਦਾਇਰਾ ਕੁਝ ਸੁੰਗੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਚਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਥ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਹਾਨ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਮੋਰਚੇ ਜਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਪੰਥਕ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣੇਗੀ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਤਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਸਾਹਿਤ ਛਾਪਿਆ ਹੋਇਆ,
फ्री वंडिया जा रहा है, बड़ा लिटरेचर मिनीमम रेट ते दिता जाता है। फिर भी पिछले कुछ समय दे विच कई महत्वपूर्ण प्रकाशनामा जां ते दोबारा छपिया नहीं, जां उन्होंने वड्डे पद्धर ते उभारन लई वड्डा हमला नहीं वज्जा। जिस तरह 400 साल के उत्ते असी कुछ प्रकाशनामा का ऐलान किया सी कि इनू जल्दी होर वड्डी गिनती छापिया जाएगा, पर नहीं छपिया, उत्थे ही बंद हो गया। इसी तरह कहा सी गुरु तेग बहादुर साहब जी की सारी बाणी असी वख-वख भाषावां दे विच उलत्था करके सिख संगतां तक पहुँचावांगे, पूरा नहीं हो सकिया। मैं समझदी हां कि महत्वपूर्ण जिहड़े किताबचे है इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲੱਥਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿੱਘਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਿਚਾਓ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਜ ਵਾਸਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵੀ ਢੁਕਵੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, किसान मोर्चे सारे देश के वख-वख धर्मां दे, वख-वख जातियां दे, वख-वख स्टेटां दे उत्थे किसान बैठे हुए सन। लेकिन उत्थे सिक्खी प्रति, सिख सिद्धांतां प्रति, सिक्खी दे मूल जिहड़े उद्देश है उन्होंने जानन प्रति किन्नी उन्हां दी तांघ सी, किन्नी खिच सी, वो सारी आपां चंगी तरह जानते हैं। ये जग जार है ते लोकां दी जिहड़ी जानन प्रति शक्ति है उन्होंने पूरा करने वास्ते, इस तांघ नूं पूरा करने वास्ते सिख साहित्य के उलत्थे राही लोगों विचली इस तांघ नूं पूरा करके छुपा के वंडिया जाएगा। गुरुद्वारा साहब प्रबंध तो इलावा श्रोमणी कमेटी के मूल आदेश धर्म प्रचार है। धर्म प्रचार कमेटी साडी भावें बनी है, धर्म प्रचार के साडे प्रचारक भी है, पर कोशिश करांगे जिथे साडे धर्म प्रचारक है उत्थे नाल नाल साडे बहुत सारे मैंबर बड़े सत्कारयोग शख्सियतां ने जिहड़ा कि धर्म प्रचार नूं बहुत वड्डी मुहिम बना के चला सकते हैं। ये वास्ते साडे जिहड़े इस सोच वाले, इस चाह वाले, जिस तरह साडे बीबी हरजिंदर कौर जी चंडीगढ़ वाले, उन्होंने बड़े शौक हुंदा है कि धर्म का प्रचार किया जाए। इस तरह होर सारियां साडे मैंबर ने बड़े सत्कारयोग जिहड़े धार्मिक रुचि रखते हैं ज़्यादा, भावें सब की रुचि हुंदी है लेकिन ज़्यादा जिन्हां दा रोज़ का प्रचार का काम है उन्हां दे नाल लैके असीं उन्हां दी एक टीम बना के पूरे पंजाब, पूरे स्टेटां विच असीं कोशिश करांगे कि बाहरले भी प्रचारक नाल लैके हर घर दे विच घर घर अंदर धर्मसाल होवे, कीर्तन सदा वसोआ। जिस तरह पहला लहर चलाई सी, इनू वड्डी जिहड़ी शक्ति बना के असीं बाहर निकलांगे। श्रोमणी कमेटी के वक्रे वक्रे सेवा कारज जिवें सिक्ख्या, सेहत, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨ ਹਨ, बहुत सारे सिख बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे सिख रिटायर्ड अफसर हैं, वख-वख हैल्थ विच, एजुकेशन जां कोई डेडिकेशन दे नाल सेवा करने वाले उन्हां दीयां सेवावां नाल लैके इनू होर अगे वाधा किया जाएगा। एक मनुखी अधिकारां दी हमेशा ही श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बहुत बड़े यतन किए, बहुत वड्डियां सेवावां पाईयां। मनुखी अधिकारां दी रखिया लई योग आवाज़ उठाउण तो इलावा इस खेत्र में पहला ही काम जिथे किया जाता है उत्थे होर वकील साहबानां अते कारकुनां नाल भी तालमेल रखिया जाएगा। एक साडी बड़ी वड्डी लंबे समय तो त्रासदी बनी रही, बहुत मुश्किल बनी रही, जिहदे कारण श्रोमणी अकाली दल नूं, सिख संस्थावां नूं, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं जां सिक्खां नूं बहुत वड्डा जोखिम झेलना पिया। भावें साडी धार्मिक जथेबंदी होवे, भावें साडी सियासी जथेबंदी होवे। 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ एक सौदा साध ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਂਗ ਰਚਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ बहुत संगतां दे विच रोह आया, परचा दर्ज किया गया, लेकिन उसका चलान पेश ना होने करके ਉਹਦਾ केस खत्म हो गया, बरी हो गया। ਉਹਦੇ बाद 2014 तो बाद 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ऐसा ਵੱਡਾ जुल्म होया कि बेअदबी हुई गुरु ग्रंथ साहब जी की। उस बेअदबी तो बाद जिहड़ा राम रहीम नूं माफ़ कर दिता गया जां उहदी माफ़ी का सिलसिला आया जां उस माफ़ी का लोकां विच रोह पैदा होया, साडे कोल साਂਭਿਆ नहीं गया। जे किते इनू पहले ही 2007 दे विच साਂਭ लिया जांदा, इनू अंदर डक दिता जांदा ते ओह शायद अज सिख दे विच जिन्ना इन्हां नुकसान पाया, जिन्नी दुविधा पई है, जिन्ना कलेश पिया, शायद ये ना पैंदा ते असीं सारे रल बैठ के अपने गुरु की गल कर सकते।
ਇਹ ਰੋਲ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਥ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੜ ਰਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯੋਗ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਸ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੂਲ ਉਦੇਸ਼ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਸੇਵਾ ਕਾਰਜ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਘਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਗੁਣਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਕਾਰੀ ਤੇ ਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਸਕੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਜੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਿਫਾਫੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪਦਵੀ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਆਓ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਫੈਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ, ਸਾਥ ਦਿਓ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੋਈ ਲਾਹਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਮਾਤ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਪਦਵੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਰਾਵੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਅਵਗਿਆ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਗਤੀਵਿਧੀ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 1920 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, 1922 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ, 28 ਸਾਲ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਤਾਇਆ ਸਹੁਰਾ ਸਨ, ਉਹ 28 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ SGPC ਰਹੇ, 50 ਤੱਕ 2 ਵਾਰ MLA ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬਣੇ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਾਨਯੋਗ ਬਾਬਾ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ 6 ਚੋਣਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਰੈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ, 12 ਸਾਲ ਮੈਂਬਰ SGPC ਰਹੇ, 26 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰ 96 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 4 ਵਾਰ ਕੌਮ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕਮੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਮੈਨੂੰ ਪਦਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੇਰੀਆਂ ਰਗਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਖੂਨ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੀ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵੀ ਲਾਵਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰੇ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੇਣ, 1 ਵਜੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਆਖਰੀ ਮੈਂ ਮੰਗਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੇਰਾ ਦੋਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਮਦ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਰਿਟਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੋਂ ਬਣੀ, ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਕਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਹਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ, ਰਵੀ ਕਰਨ ਕਾਹਲੋਂ ਦੇ ਘਰ 7-8 ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਸਨ,
ਉਹ ਮਾੜੀ ਜੀ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਖਬਰ ਚੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕਦਮ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਲੀੋਂ ਉਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਨਾ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਡਿਸਪਲਿਨਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ। ਸਿੱਧਾ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਮੌਕਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੋ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬੁਲਾਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਔਰ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲਿਖਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਟੀ ਖਿਲਾਫ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ। WhatsApp ਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਕੱਲ ਨੂੰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਅਵਗਿਆ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਫਿਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਸਪੈਂਡ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਅਦ ਚ ਐਲਾਨਿਆ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ? ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਖਾਈ ਪਛਾਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ ਉੱਧਰ। ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਲੀਡਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਗੀਰ ਨਹੀਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੰਗ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਹੀ ਭੰਗ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਹਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ? ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵਰਕਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਤਰੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ PAC ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰੈਲੀਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣੇ। ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਾ ਟੁੱਟਾਂਗੀ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੌਮ ਦੇ ਹਰ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵਿੱਚ, ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਰਕਰ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। BJP ਨਾਲ 33 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਆ। ਇਹੀ MP ਰਹੇ, ਇਹੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MP ਭੇਜਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਟਿਕਟਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਂਝ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਵੀ ਅਲਾਇੰਸ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ। 33 ਸਾਲ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਭੋਗੀਆਂ, ਉਹ ਮੈਂ ਭੋਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ MLA ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ MLA ਬਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਕਿਹਦੇ ਚ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, WhatsApp ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ
ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਗਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਫਿਰ MP ਦੀ ਚੋਣ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਲਾਇੰਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ, ਇਕੱਠੇ ਲੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਤਾਇਦ ਮਜੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 2-3 ਮੈਂਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਲੋਂਦੇ ਹੈ। ਟੌੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੋਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲੜੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ 2 ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਲੜਦੇ ਆਏ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ 175 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 180 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਬੈਠਾ ਨਾ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਚ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇਕੱਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ, BJP 'ਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਉਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਆ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ। ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਮੁੱਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਜੀ, ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ, ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀ ਫੰਕਸ਼ਨਿੰਗ ਤੋਂ ਹਰ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡਨਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ।